ta là phía tam chuyên ở bót vì mình miền bàn ấy thế hay person bờ miền nè để miền chăn tẹt tới chui chẳng ban hay chui bán họ bao xa to kia ta đôi thời mình nghi rồi cô nè bà lời cầm cang kia ta về thay dương tầm lệnh lư mua thời cọt lẹ bong đầm bay giả cùng dương bắt đầu bà chôn dương hay bắt đầu đá nó tranh má cứ côn khai từng đầm bay chui chiết dương bàสังคมเยอะตระกาเนะเมียนแบบนั้นชราอันเชียงเนะเมียนตรอสบัดติบาเจกับไปบาสันเมียนโลกวันเดย์แต่จุยจุ่มรุ่นตึกจัดจุขมิ้นขมิ้นในนบ้านนั่งเต้ประกอบใจมีสลารอดนอดไอเธอเดี๋ยวอดไอเรียนก็อยู่ๆตัวจุ่มรุ่นในการเรียนโซนนั่งอดเมียนชกเรียนต่างๆนะบ้านจังนะจังก่อนน้องกดจะจุ่มรุ่นให้เคยสลาก็ดาวแบบโมดอบตึกไอ้ยมเคยเชียงเธอไอ้กูต่อเคยบ้านหลับเคยบ้านนั่งไงไอ้ลานกระจายมวยชี้ชี้ช้าโคยตามพลาวติดสำหรับในยุคนั้นไตรโลกธาเนี่ยเมียนก็มันประกอบธาเลี้ยบองบานโดยลูกวันเดย์ต่างๆให้เนี่ยกรอก็มันประกอบธาเมียนจัดเลี้ยบองโดยลูกวันเดย์ต่างๆเจ้าวันแต่กอดเมียนเชียงเนี่ยเมียนให้เมียนเชียงเนี่ยกรอมายังเกิดมือแต่บ้านนั่งไงเลยคือเรื่องธาสิทธิ์ไทยอดลอยบานธากดชั่วโมงสิทธิ์ไทยเมียนจัดสอบร้อนนะจุยจนได้ก็ธาลอยกาดเมียนให้สำหรับเรื่องธาเนี่ยเมียนก็มันประกอบธาเมียนจัดเลี้ยบองโดยลูกวันเดย์นะให้เนี่ยกรอก็มันประกอบธาmình chạy lại bằng này chứ về rồi thả ba là sống trong oi châu room cho mùi lục bản đèn ở này tiền nấu hạ cùng năng tiền nấu cào hạ cùng năng chui chùm chạy ở một thòng rồi thả ba lục bỏ tôn môn ấy cứ pram liên nó một khá nâng có mà tàu hay ở bên cao rồi ấy từng tụi oi mình không món nó bàn riêng sâu mà thèm bù mà mình tên tao càng nghe nó cứ càng nghe room sạp dụ chun giới này cứ này bỏ rồi tao biết đàiบ่กดคอมโกสร้างบ้านตำนาการมันให้กูแต่ตัวกากดเผยแล้วทำไมสะกมยังเชี่ยกับนัดจองบ้านลงวันเดย์ชราเอิญปิ่งประเทศขมายจองไอเป็นวันเดย์ต้องมาประเทศขมายต้องมีการในชราด้วยบ้าเด้อมีกอดต้องการในชราผู้ยังทั่วบ้านโดยกอดบ่ทั่วบ้านโดยกอดก็ประกอบจะทั่วได้บ้างเฮ้ยบ่เอายมตะเละบองครูนไอตะเนอเลยพน้องก็ยมต่อไปได้ยังทั่วบ้านโดยกอดจังสายกอดบ้างจังสมัยเป็นวันเดย์นะตรงศกไม้กันแต่จานลาวแต่ไม่ช่วยสะกมยังต้มกรบอยู่ในสู้ปุกไม้ของพระองค์เต็งขนมประเทศในกราบประเทศไอ้นั่งไงนี่เมียนปฏิการมวยประตูคลังเป็นเต้นตรงศกไม้ประตูประมาณไงล่ะคู่เนี่ยเรื่องสละโด่งโดยนมกรีรมคายกับปุงสปื้อจึงเคยทาประตูคนสถาปนิกโลกวันเดย์นั่นคือกดเมียนกาปองคอทาเกมชูชายสละกอดเกมชูเตะสบายบ่ลูกครูลูกครูได้สนับเอาหนังเตอร์ให้ทั้งไงนึกเคยทำสำนักในยุโรปไตรบริจินจากการมาเชื่อโลกบานเจนซาวิตาโอมุ้ยแต่ตรงตัวนึงมหาสิทธิอดลอยจังไงนั่งไงจังไงขนมตู้สนะนั่งไงตาลูกครูเมียนไอจิโจรู้ไหมให้ได้บ้านเลยยุโรปไตรยังทาโลกวันเดสทาปนักสลาโดนก็จะสิทธิอดลอยวันในทาเมียนไอ้คอมปรังปรายทั่วสลาโดนใบโกนแม่ปันตาก็จะอดลอยไปเจอแต่ในนั้นบ้านในทำไมกูช่วยประทายมันติดมั้ยบ้านจะไม่สู้ปอนอันนี้อันยี่ถ้าจีเปียทำไมมวยได้ดันอยู่รำใจเราเลิกหลายหมดนะทอดมาได้เรายังจับอารมณ์บีเปียทาสุดไทยสั่นนะดูบ้าพี่น้องยี่ปีเรื่องโลกวันเดย์ขยมสกอร์ตามปัดโดยดันอยู่รำใจเราเลิกหลายมนุษย์เฟชันก็สกอร์กวาดโดยซาแต่เมื่อเยอะมุนลูกวันเดย์กอดบางบรรณาไหลด่าลานจ่ากอดมวยกอดบางปิงปฏิมัดตะบ้องกอดเมาได้ไหมเนี่ยพี่ยมกอดบานเคยสกรรมเพียบบกอดครับขนมแค่บานตะบ้องตัวใบจิมบานจูบตัวแต่บานเคยกาปังห้าในตามบันไดสกุลบกอดอะไรยังจำยี่ตามกล้าวให้ลูกครูอาจมีนปอมีนดังใช่ไหมปีการเงียบอลลูกวันเดย์อย่างนายอย่างน่าพี่ยมจองโชว์รูมจุ่มนายติ๊กแต่ตรงเรื่องสุดท้ายทอดมาได้แต่ปีสุดท้ายนี่ตั้งปีนาปีในมาเมื่อยังศึกษาเมื่อประวัติศาสตร์ดาสังคมขมายหรือสังคมนาก็ได้บางอย่างเป็นเรื่องสังคมขมายเยอะในปีเดินยี่ดอลสุดท้ายปีสมัยม้วนคือเรื่องราวเนี่ยเมียนตรอบประจำภูมิประจำสระหรือก็ประจำตะบอนนามุ้ยอันนั้นจะเรื่องเปรย์โบราณเรื่องใบปุตศาสนาไอ้คือสำดาวตอนนี้มีตรอบจานจึงเกย์ประจำตะบอนนั่งให้ทางสุดท้ายดาวจุ่มพวกคือกับดาว
từ lơ bịa tha sự thầy nó cứ sầm đáo từ lơแต่เนี่ยមានទ្រព្យច្រើននេះបើសិនបើយើងមើលតាមរឿងរ៉ាវរបស់ពុទ្ធសាសនាពាក្យថាសិទ្ធិត្រូវបានប្រើទៅលើអ្នកដែលមានទ្រព្យច្រើនមែនទែនបើមានទ្រព្យមធ្យមបើន័យថាទោះបីជាដាច់គេនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបជាលក្ខណៈសកលទៅមិនច្រើនប្រហែលទេគេប្រើពាក្យត្រឹមថាក្ដុំ2ទេមែនទេអាហ្នឹងក្នុងភាសាបែបប្រើក្នុងពុទ្ធសាសនាតែបើភាសាថាសិទ្ធិហ្នឹងគឺសំដៅដល់អ្នកមានទ្រព្យច្រើនហើយសម្រាប់សម័យបច្ចុប្បន្នវិញខ្ញុំជឿថាបងប្អូនក៏ដូចគ្នាលោកគ្រូក៏ដូចគ្នាឮឲ្យថាពាក្យសិទ្ធិហ្នឹងគេមិនសូវប្រើទេមែនទេគេលែងប្រើបាទគេប្រើពាក្យអុកញ៉ាជំនួសវិញមែនទេសម័យឥឡូវអ្នកមានគឺទៅជាអុកញ៉ាវិញបាទដោយសារតែការតែងតាំងតាមរយៈបរិយាក្រិតរបស់ព្រះមហាក្សត្រប្រើពាក្យអុកញ៉ាអញ្ចឹងទៅមនុស្សចាប់អារម្មណ៍ទៅលើពាក្យអុកញ៉ាឲ្យទៅលើពាក្យថាអុកញ៉ាគឺដឹងតែថាសិទ្ធិហើយអ្នកមានទ្រព្យច្រើនហើយអាហ្នឹងគឺជាពាក្យដែលប្រើបាទតាមពិតទៅតកតងរឿងទ្រព្យសម្បត្តិវាជាការពិតនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់ស្រុកទេសរបស់សង្គមអ្នកណាមានទ្រព្យច្រើនគេហៅថាអ្នកមានគេហៅថាសេដ្ឋីគេហៅថាអុកញ៉ាទោះបីជាសម័យកាលវាផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងណាក៏ដោយមែនទេដូចយើងនៅបាត់ដំបងពីដើមគ្រូចាប់អារម្មណ៍ថាមានសេដ្ឋីមានឈ្មោះអុកញ៉ានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងយើងមានហ្នឹងពីមុំហ្នឹងណាបាទដោយអុកញ៉ាអឹងធួងហ្នឹងក៏អុកញ៉ាបាទសហើបាទណេតយ៉ងអីហ្នឹងគឺបាទគាត់ប្រសល់ទុកស្នាដៃដល់ឥឡូវមែនទេសាលានេតយ៉ងសាលាសោហើសាលាពុទ្ធិកៈអឹងធួងនៅវត្តពោធិ៍វាលឈ្មោះពួកគាត់ប្រសល់មកហើយពួកគាត់សុទ្ធតែជាឥស្សរជនដែលព្រះមហាក្សត្រប្រទានងារជាអុកញ៉ាអុកញ៉ាអីអឹងធួងអុកញ៉ាចម្រើនរដ្ឋបាទអុកញ៉ាចម្រើនរដ្ឋអឹងធួងមកខ្សែស្រឡាយបងប្អូនគាត់ចូលកូនចៅចិននឹងតាមពិតចម្រើនរដ្ឋដូចជានាមគាត់គេឲ្យណាបាទតែបងប្អូនខ្មែរយើងឲ្យតែជួយរដ្ឋច្រើននោះគេដាក់ចម្រើនរដ្ឋហ្នឹងទៅបាទប៉ុន្តែលោកគ្រូសុំកាត់តាក់តងនឹងបើសិនជាយើងមើលពាក្យថាអុកញ៉ាពីសម័យមុនណាគឺពួកគាត់ជួយជាតិហ្មងបានលុយកាក់រស់ស៊ីមើលគឺរស់ស៊ីសុចរិតឲ្យជួយជាតិមិនត្រឹមតែជួយបានបន្សល់ទុកនៅសំណងផ្សេងដែលតាក់ទងនឹងការអប់រំភាគច្រើនគឺផ្ដោតលើការអប់រំហើយអុកញ៉ាពីមុនណាបានបន្សល់ទុកហ្នឹងហើយចុកញ៉ាឥឡូវអត់ធ្វើហីមែនទេទៅបើយើងនិយាយពីអុកញ៉ាឥឡូវវាពិបាកអុកញ៉ាឥឡូវបោករាដោយសារតែមានអ្នកដែលមានងារអុកញ៉ាមួយចំនួនពួកគាត់បង្កបញ្ហាក្នុងសង្គមបាទបង្កបញ្ហាបោកលុយរាលក់ដីខ្យល់លក់ផ្ទះខ្យល់ហ្នឹងទៅដែលយកឈ្មោះអុកញ៉ាមកប្រើរស់ស៊ីមិនមែនដោយសារតែសបោអ្នកមានពេកទេឥឡូវមែនទេទៅស្រុកខ្មែរយើងបើអុកញ៉ាច្រើនហើយអុកញ៉ាដែលបោករាខ្មែរក៏ច្រើនដែលយកឈ្មោះជាអុកញ៉ាតាមពិតមែនទេមានតែឈ្មោះណាប៉ុន្តែអាទ្របធនអត់មានយកឈ្មោះមកប្រើសម័យឥឡូវឃើញចេះធម្មតាប៉ះសិនបើឋានៈជាអុកញ៉ាងារជាអុកញ៉ាណាបាទតើមានប្រជាក្រិតតែងតាំងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នសម្រាប់អ្នកមានគេបែងចែកតាមកម្រិតអុកញ៉ាអ្នកអុកញ៉ាលោកអ្នកអុកញ៉ាបាទបើលោកអ្នកអុកញ៉ាគឺកម្រិតខ្ពស់បាទជាងគេអាហ្នឹងនៅតាមការបែងចែកបច្ចុប្បន្នហើយលោកអ្នកអុកញ៉ាមិនសូវសម្បូរទេអ្នកអុកញ៉ាមានក្រែលគ្រាន់ហើយអុកញ៉ាច្រើនណាស់លោកអ្នកអុកញ៉ាដូចជាគិតម៉េងអ្នកអុកញ៉ាគិតម៉េងដូចជាលោកអ្នកអុកញ៉ានេះមិនបានតាមដានមើលថាមានប្រជាក្រិតតែងតាំងជាលោកអ្នកអុកញ៉ាឬក៏អត់ទេបើន័យថាយើងមិនប្រើពាក្យសេដ្ឋីមហាសេដ្ឋីទេសម័យឥឡូវភាគច្រើនគឺប្រើពាក្យអុកញ៉ាអ្នកអុកញ៉ាយើងឮជាទូទៅក៏ប៉ុន្តែតាមពិតនៅមានលើអ្នកអុកញ៉ាទេគឺលោកអ្នកអុកញ៉ាក៏ប៉ុន្តែជួនកាលមនុស្សយើងយកមកនិយាយដោយអត់ស្គាល់ឋានានុក្រមអញ្ចឹងហើយលោកអ្នកអុកញ៉ាតាមពិតឋានៈក៏អត់តាន់ដល់លោកអ្នកអុកញ៉ាទេអាហ្នឹងក៏ជារឿងអានេះជាចំណេះដឹងមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងលិខិតបន្ទាត់ឋានគតិយុត្តហើយនឹងពាក្យបច្ចេកទេសដែលគេប្រើនៅក្នុងឋានានុក្រមហ្នឹងបាទសម្រាប់រឿងអុកញ៉ាក៏ដោយសិទ្ធិក៏ដោយធាតុពិតជាក់ស្ដែងការវាស់វែងនឹងគឺផ្ដោតទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិតាមពិតមិនមែននិយាយរឿងលុយមួយយ៉ាងទេគឺនិយាយពីរឿងទ្រព្យសម្បត្តិគេគិតទៅជាតម្លៃលុយបាទ
ឧទាហរណ៍តែគាត់បច្ចុប្បន្ននេះសម្បូរអុកញ៉ាដែលគាត់ធ្វើការផ្នែកអចលនទ្រព្យគាត់រកស៊ីផ្នែកអចលនទ្រព្យបាទគាត់កសាងលំនៅឋានកន្លែងណាមួយទៅបុរីនេះបុរីនោះ1 2 3អញ្ចឹងទៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលវាស្ថិតនៅក្រោមការចាត់ចែងគ្រប់គ្រងរបស់គាត់នឹងមានតម្លៃដែលត្រូវថារដ្ឋឃើញតែគាត់ចូលរួមស្ថាបនាជាតិនៅក្នុងតម្លៃហ្នឹងគេខាងរដ្ឋហ្នឹងគេនឹងដាក់សំណើទៅកាន់ព្រះមហាក្សត្រប្រទានងារអុកញ៉ាឲ្យតែប៉ុន្តែដោយគ្រូធ្លាប់ដឹងហើយការអភិវឌ្ឍគម្រោងអចលនទ្រព្យណាមួយវាកិច្ចមិនផុតពីការកសាងផ្លូវសាធារណៈទេមែនទេនៅក្នុងគម្រោងហ្នឹងមានផ្លូវគេប្រហែល5ម៉ែត្រឬក៏6 7ម៉ែត្រឬក៏ដល់10ម៉ែត្រអីចឹងទៅគិតជាតម្លៃផ្លូវហ្នឹងអស់លុយប្រមាណព្រោះអាហ្នឹងនៅពេលដែលគេធ្វើគឺលុយហ្នឹងវាមិនមែនជាលុយរបស់អ្នកទិញទេគឺជាលុយរបស់ម្ចាស់គម្រោងនឹងគេចំណាយអារឿងគេលក់គេចំណេញអាហ្នឹងគឺជារឿងរបររកស៊ីរបស់គេផ្សេងក៏ប៉ុន្តែអាផ្លូវដែលធ្វើនេះជួនកាលចូលពីផ្លូវធំទៅឆ្ងាយអាហ្នឹងក៏ផ្លូវគេកសាងគេចាក់បេតុងចាក់អីចឹងទៅអាផ្លូវនៅក្នុងបុរីហ្នឹងក៏មានវែងមានធំទលំទលាយចឹងទៅរដ្ឋលោកមើលឃើញចំណែកហ្នឹងថាជាការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដោយការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានផ្លូវមានស្ពានអីជាដើមហ្នឹងហើយបើគិតតម្លៃថាគួរនឹងប្រទានងារអុកញ៉ាឲ្យក៏ស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងទៅព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ឆ្វេងយល់សេចក្តីសំណើនឹងមានអង្គហេតុគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងទៅក៏ចេញបរិយាក្រិតប្រទានងារអុកញ៉ាអញ្ចឹងទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នគេមានសមាគមអុកញ៉ាដែលគេទទួលចុះបញ្ជីបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលជាអ្នករស់ស៊ីហើយមានគោរមងារជាអុកញ៉ានៅក្នុងច្បាប់បាទតែមានបរិយាក្រិតតែងតាំងគោរមងារជាអុកញ៉ាយកទៅហើយសុំចុះបញ្ជីទៅមិនមែនថាអុកញ៉ាទាំងអស់សិតតែជាសមាជិករបស់សមាគមអុកញ៉ានេះអុកញ៉ានោះទេអត់ទេព្រោះសមាគមគេជួនកាលនៅពេលដែលមានរឿងកើតឡើងដោយគ្រូតែងឃើញព័ត៌មានពេលខ្លះមានរឿងកើតឡើងអុកញ៉ាបករឿងចេះស្រាប់តែសមាគមអុកញ៉ាគេចេញសេចក្តីប្រកាសថាបុគ្គលហ្នឹងអុកញ៉ាហ្នឹងមិនមែនជាសមាជិករបស់សមាគមអុកញ៉ាគេទេអាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែអត់បានចោះឈ្មោះចូលក្នុងបញ្ជីរបស់គេបាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីរឿងអភិវឌ្ឍជាតិធម្មតាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ប្រទានងារអុកញ៉ាមកមិនមែនបុគ្គលនឹងមានការរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិទេគឺមានបាទហើយមួយទៀតលោកគ្រូខ្ញុំអត់ដឹងថាលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវបំពេញនៅពេលដែលបានងារអុកញ៉ាហើយនឹងមានកម្រិតយ៉ាងម៉េចក៏ប៉ុន្តែក៏ធ្លាប់អានឯកសារខ្លះបង្ហាញមកថាបុគ្គលដែលមានងារជាអុកញ៉ាណាត្រូវព្រះមហាក្សត្រប្រទានគោរមងារជាអុកញ៉ាហើយនឹងត្រូវបង់ថវិកាប្រចាំឆ្នាំជូនរដ្ឋឥឡូវនេះបើតាមខ្ញុំមើលសិក្សាស្រាវជ្រាវមើលឈ្មោះអុកញ៉ាមួយម៉ាត់គឺត្រូវតម្កល់លុយក្នុងរដ្ឋ$50,000ហ្នឹងមិនថាការតម្កល់តម្កល់ចូលរដ្ឋ$50,000ទៅទទួលបានងារជាអុកញ៉ាហើយអាបងប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងគឺផ្សេងទៀតបាទហើយបើចូលទៅក្នុងអាសមាគមអុកញ៉ាត្រូវបង់លុយឲ្យសមាគមហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងទៅចូលច្រើនអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេអត់ចូលដោយសារវាអស់លុយអីចឹងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងក៏អាចថាបានក៏ប៉ុន្តែតាមពិតទៅដូចខ្ញុំលើកខាងដើមអញ្ចឹងបើសិនបើថាការចូលរួមអភិវឌ្ឍជាតិបាទដោយគ្រូលើកឡើងថាតម្លៃ$50,000បាទ$50,000បើសិនបើតម្លៃនៃអ្វីដែលគាត់ធ្វើដូចជាថានិយាយថាលើកតាស្ថិរអចលនទ្រព្យមួយណាបាទគាត់ធ្វើគម្រោងបរិយាមួយផ្លូវរបស់គាត់មកក្នុងបរិយាហ្នឹងខ្វាត់ខ្វែងគុណទៅចេញតម្លៃលើ$50,000អញ្ចឹងអាហ្នឹងថ្នាក់ដឹកនាំគេនឹងពិចារណាថាត្រូវប្រគល់ងារអុកញ៉ាឲ្យឬក៏អត់អាហ្នឹងជាការពិតដោយសារអីដោយសារតែស្នាដៃដែលគាត់បានចូលរឿងកសាងមកបាទអាហ្នឹងយើងនិយាយថាអុកញ៉ាគេមិនមែនអត់ជួយជាតិទេគេជួយហើយបើសិនបើគេបានកសាងក្នុងតម្លៃគ្រប់$50,000ឬក៏ថាត្រូវតម្កល់លុយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទៀតអាហ្នឹងយើងអត់ដឹងពីនីតិវិធីហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាតាមដែលធ្លាប់ដឹងមកគឺមានចំណែកនៃការចូលរួមអភិវឌ្ឍហើយនៅពេលដែលគាត់ចូលរួមអភិវឌ្ឍហើយស្រាប់តែក្រោយមកផ្ទុះរឿងចេះលក់ដីអត់បានដីលក់ផ្ទះអត់បានផ្ទះលោកគ្រូក៏ធ្លាប់ជួបក៏ធ្លាប់ឮខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឮដែរមែនទេអ្នកខ្លះក៏ថាទិញដី2-3 ប្លង់ឲ្យលុយរួចហើយបាទ
ដល់ពេលទៅសួររកដីអត់ដឹងដីនៅណាខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបមនុស្សដែលគាត់ទិញហើយគាត់មិននិយាយប្រាប់អញ្ចឹងដែរគាត់យើងមិននិយាយថាកម្រងរបស់អ្នកណាអុកញ៉ាណាទេក៏ប៉ុន្តែជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្លាប់ទិញដីចាយលុយអស់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនហើយអត់បានដីអាហ្នឹងគឺវាមានអញ្ចឹងរូបភាពនេះឯងការលក់ដូរបែបនេះឯងកម្រងរបស់អុកញ៉ានេះកម្រងរបស់អុកញ៉ានោះអញ្ចឹងទៅលក់ឲ្យគេយកលុយគេហើយវាអត់មានរបស់មកគេបាទអញ្ចឹងបាទប្រជាជនតែងតែបញ្ចេញទស្សនៈអាហ្នឹងឯងដែលតែងតែលើពីអុកញ៉ាបោករាសអុកញ៉ាបោករាសឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលើអុកញ៉ាខ្លាចចង់រៀលចាលមកមានចាលហើយគាត់ចង់កាត់អុកញ៉ាគេទៅចឹងដូចអត់ទាន់មានប្រាថ្នាអីដល់ហ្នឹងទេគាត់ថាបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាអុកញ៉ាស្រុកខ្មែរយើងបានកលាប់ចាក់បានកឡុកច្រើនតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឮតែពីអុកញ៉ាហ្នឹងចង់រៀថយដោយសារគាត់ជួបបញ្ហាច្រើនមកអុកញ៉ាតែតោះចលនាទ្រព្យបាទខ្ញុំចូលរួមតិចទៀតទៅតាមពិតទៅលោកគ្រូក្នុងសង្គមរបស់មនុស្សប្រទេសណាក៏ដោយរដ្ឋណាក៏ដោយលោកគ្រូទៅមើលប្រវត្តិរឿងរ៉ាវយើងរៀនពុទ្ធសាសនាយើងមើលប្រវត្តិរឿងរ៉ាវក្នុងពុទ្ធសាសនាណាបាទសិទ្ធិក៏ដំពីសិទ្ធិជាអ្នកមានឥទ្ធិពលក្នុងសង្គមបរិជាឬស្ដេចឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋណាមួយក៏ដោយគេតែងតែប្រាថ្នាឲ្យមានអ្នកមានច្រើននៅក្នុងដែនរបស់ខ្លួនដោយសារអីនៅពេលដែលគេត្រូវការថវិកាដើម្បីអភិវឌ្ឍជាតិថវិកាចាំបាច់សម្រាប់ធ្វើគម្រោងណាមួយគឺគេអាចទៅស្នើសុំពីអុកញ៉ាទាំងអស់ហ្នឹងបានស្នើសុំពីសិទ្ធិក៏ដំពីទាំងអស់ហ្នឹងបានបាទមិនថាទៅបខំទៅជំរិតយកទេក៏ប៉ុន្តែគេជាការស្នើសុំឲ្យពួកគាត់រស់នៅក្នុងដែនណាក្នុងរដ្ឋណាក៏គាត់មានទឹកចិត្តចូលរួមអភិវឌ្ឍកន្លែងហ្នឹងតាមពិតរឿងអ្នកមានគឺចាំបាច់សម្រាប់ប្រទេសមានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អលោកគ្រូឃើញប្រទេសអាមេរិកហេតុអីបានអាមេរិកក្លាយទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមហាអំណាចធំជាងគេលើពិភពលោកដោយសារតែយើងទៅមើលលេខរៀងពួកមហាសេដ្ឋីលើពិភពលោកសេដ្ឋីដែលមានលុយច្រើនជាងគេបំផុតលើពិភពលោកច្រើនមែនតើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមែនទេបើគិតមើលទៅអ្នកដែលមានលុយដល់ billion បានន័យថា 1000 លានដុល្លារទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃឬក៏ថាក្រុមហ៊ុនឬក៏មុខរបររ៉ូស៊ីរបស់គាត់ដែលមានតម្លៃច្រើនជាង1 លានដុល្លារច្រើនជាង 1000 លានដុល្លារច្រើនជាង1 billion ណាគឺវាច្រើននៅអាមេរិកមែនទេយើងមើលលេខរៀង billionaire មហាសេដ្ឋីនៅលើពិភពលោកមើលចេញមកនៅអាមេរិក1 2 3ឬក៏ថាមាននៅបារាំង1មាននៅឥណ្ឌា1 2ហ្នឹងមែនទេច្រើនបាទក្រៅពីនោះគឺភាគច្រើនគឺអាមេរិកបាទហើយប្រទេសផ្សេងមាន1 2ទេអញ្ចឹងការដែលមានអ្នកមានច្រើនប្រភពចំណូលទៅកាន់ប្រទេសគេច្រើនអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់គេមានអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំលើសគេដែរបាទអាហ្នឹងជារឿងរបស់សេដ្ឋីចុះនៅប្រទេសគេមានប្រើពាក្យអុកញ៉ាអត់គ្រូដោយនៅអាមេរិកនៅអីចឹងណាគេមានណាលក្ខខណ្ឌនោះมันមានប្រើនៅប្រទេសគេព្រោះអុកញ៉ាជាពាក្យរបស់ខ្មែរតាមពិតពាក្យអុកញ៉ាខ្ញុំជឿថាគ្រូក៏ធ្លាប់ជួបពីដើមមកដែរតាមរយៈអត្ថបទសិក្សាពីដើមអុកញ៉ាពីមុនភាគច្រើនព្រះមហាក្សត្រប្រទានទៅឲ្យអ្នកចេះដឹងបាទអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់ណាដូចជាតាអិនអុកញ៉ាសតនព្រៃជាបាទសតនព្រៃជាហ្នឹងគឺបើន័យថាជាអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាចេះដឹងជាងគេខាងផ្នែកសតន13ដកបាទបើន័យថាគាត់ចេះដឹងក្នុងរឿងវោហាស័ព្ទពាក្យពេចន៍ហើយជាដើមច្រើនអញ្ចឹងទៅក៏ប្រើពាក្យហ្នឹងទៅហើយឈ្មោះគាត់អិនប្រហែលទេហើយអុកញ៉ាសន្ធោមកតាមកបាទមានឈ្មោះតាំងជាផ្លូវនៅភ្នំពេញនៅអីទៀតភាគច្រើននៃអុកញ៉ាពីសម័យមុនហើយនិយាយថាមុនសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមគឺប្រើទៅលើអ្នកដែលមានចំណេះដឹងហើយចាប់ពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមមកអុកញ៉ានោះក៏ប្រើទៅលើអ្នកមានទ្រព្យដែរដូចយើងនៅបាត់ដំបងយើងឃើញអុកញ៉ាឃ្លៀងមឿងឬអុកញ៉ាដែរអុកញ៉ាឃ្លៀងមឿងបាទអុកញ៉ាឃ្លៀងមឿងជាមេទ្រព្យហ្នឹងហើយដូចថាអញ្ចឹងដូចលោកគ្រូលើកឡើងថាពីមុនគេឲ្យទៅលើអ្នកចេះដឹងឬក៏អ្នកជំនាញបាទផ្នែកការពារជាតិជួយជាតិឬក៏ប្រើចំណេះដឹងខ្លាំងគេឲ្យអុកញ៉ាហ្នឹងហើយក្រោយមកសំដៅទៅលើអ្នកមានទ្រព្យដូចជាសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមប្រើទៅលើដូចយើងលើកនៅបាត់ដំបងអញ្ចឹងហើយពាក្យទាំងអស់នោះគឺជាអាចនិយាយថាពាក្យដែលប្រើជំនួសសេដ្ឋីបាទឥឡូវយើងចូលមកដល់រឿងខ្ញុំចាក់អារម្មណ៍ទៅគ្រូចង់ថាសម្ដេចឥឡូវយើងបំបែចូលមករឿងលោកវ៉ាន់ដេវិញអញ្ចឹងសម្ដេចហៅពាក្យប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែរទាក់ទងនឹងពុទ្ធសាសនាណាដែលថា
អ្នកហ្នឹងក្រហើយ បាទ តែធ្លាប់ក្នុងសម័យព្រះណាអ្នកហ្នឹងក្រប៉ុន្តែគាត់មានចង្ដាំមានចង្ហាន់នេះគាត់ដាក់បាតលោកហើយប្រពុតថាអ្នកឯងមិនមែនក្រទេអ្នកឯងជាអ្នកមានអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកគ្រូលើកឡើងសម្ដៅទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងលើកឡើងទៅលោកវ៉ាន់ដេថាក្រប៉ុន្តែជាមហាសិទ្ធិអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកគ្រូលើកឡើងថាប្រៀបធៀបនឹងពុទ្ធសាសនាណាតើវាមានន័យមិនតេតងនឹងពាក្យហ្នឹងដែលព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងដូចគ្នាអ្នកហ្នឹងក្រព្រោះបាយហូបបានប៉ុន្តែគាត់មានបាយដាក់បាតលោកព្រះអង្គថាអ្នកហ្នឹងអ្នកមានមិនក្រទេអញ្ចឹងចង់ឲ្យប្រៀបធៀបតិចមួយគ្រូមិនវិញជាមួយពុទ្ធសាសនាបាទនិយាយអញ្ចឹងនៅឃើញពាក្យខ្មែរមួយគ្រូធ្លាប់ឮពាក្យក្រចុះឲ្យតែមានហ្នឹងហើយខ្មែរមានពាក្យថាអាក្រក់ចុះឲ្យតែល្អហ្នឹងហើយក្រចុះឲ្យតែមានហ្នឹងហើយពាក្យហ្នឹងធៀបពិតការមានបានទ្រព្យសម្បត្តិគឺជារឿងល្អប្រសើរមួយហើយសម្រាប់សង្គមគ្រួសាររបស់បុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងផ្ទាល់ព្រោះមានទ្រព្យសម្បត្តិបានន័យថាជីវិតជីវភាពការរស់នៅក៏ថ្លៃថ្លាល្អប្រសើរដែរហើយសម្រាប់សហគមន៍របស់គាត់អ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិក៏គាត់អាចជួយផ្នែកនេះផ្នែកនោះហើយបើសិនបើគាត់មានច្រើនគាត់បង្កើតជាក្រុមហ៊ុនឬក៏ជាស្ថាប័នអីដើម្បីប្រកបរបរដែលត្រូវប្រើមនុស្សច្រើនគាត់បានជួយមនុស្សបាទឲ្យមានការងារធ្វើក៏ច្រើនដែរបាទមានន័យថាដូចគាត់ចិញ្ចឹមមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងអានឹងជារឿងអ្នកមានទ្រព្យបាទក៏ប៉ុន្តែចំពោះរឿងអ្នកអត់មានទ្រព្យវិញអានេះយើងនិយាយរឿងអ្នកមានទ្រព្យដែលគាត់ទូលំទូលាយគាត់ចែកម្លែកគាត់អីតែបើអ្នកមានទ្រព្យរិះកំណាញ់ស្វិតដូចពាក្យខ្មែរយើងអញ្ចឹងលើកឡើងអញ្ចឹងមានទ្រព្យមែនក៏ប៉ុន្តែក្រណារឿងរ៉ាវក្នុងពុទ្ធសាសនាមានព្រះមានសទ្ធីដែរមែនទេគ្រូបាទសទ្ធីនំបែងបាទហ្នឹងសទ្ធីចង់ពិសាចង់ហូបនំបែងហ្នឹងឲ្យប្រពន្ធធ្វើនំបែងឲ្យហូបឲ្យគាត់ពិសាប្រពន្ធថាធ្វើនំបែងឲ្យមកភូមិថាលុយនាងឯងឲ្យទ្របនាងឯងហីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យតែមកជួផ្ទះយើងនឹងបានហើយទ្របនាងឯងហីធ្វើនឹងអញ្ចឹងមិនបាច់ធ្វើឲ្យនរណាធ្វើញ៉ាំតែមកក្រុមគ្រួសារយើងនឹងបានហើយហ្នឹងថាឲ្យនាងឯងនឹងស្អីដែរបាទចុងក្រោយឲ្យធ្វើហូបតែម្នាក់ឯងមែនទេអាហ្នឹងកំណាញ់ម៉ៅស្វិតទ្របសម្បត្តិមានក៏ប៉ុន្តែរិះសំបីតែភរិយាមិនឲ្យមិនឲ្យហូបផងបាទអាហ្នឹងគេថាមានមែនក៏ប៉ុន្តែវាក្រពីខាងក្នុងគំរិះម៉ៅស្វិតវាមានរឿងច្រើនទៀតអាហ្នឹងតាមរឿងក្នុងពុទ្ធសាសនានៅក្នុងខ្ញុំធ្លាប់រៀនចំណាមានមហាសទ្ធិនឹងមួយនៅក្នុងគម្ពីរយើងមានទ្របច្រើនប៉ុន្តែគាត់ហូបតែបាយកញ្ចុងកនិងទឹកជ្រក់គម្រប់2បាទសូមឲ្យខ្លួនឯងមិនហ៊ានហូបទៀតមកចាំឲ្យកូនកូនទេណាបាទខ្លួនឯងមហូបឆ្ងាញ់ក៏មិនដែរហ៊ានហូបដែរហូបកញ្ចុងកឲ្យទឹកជ្រក់គម្រប់2នេះបាទអញ្ចឹងគឺលើកឡើងថាអ្នកហ្នឹងក្រណាបាទហ្នឹងហើយបើយើងនិយាយពីស្ថានភាពទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់មិនក្រទេក៏ប៉ុន្តែបើគំរិះម៉ៅស្វិតពេកអាហ្នឹងវាទៅជាក្រពីខាងក្នុងមកវិញទ្រព្យសម្បត្តិខាងក្រៅមានតែខាងក្នុងវាក្របាទព្រោះធម្មតាមនុស្សរស់នៅការហូបចុកគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់សម្រាប់ជីវិតបាទហើយបើសិនបើមានលុយច្រើនគំរិះសូម្បីតែខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសារមិនទាំងចែកម្លែកខាងក្នុងផងអាចតែចែកម្លែកមួយខាងក្រៅយ៉ាងមិនកើតមិនអញ្ចឹងបាទហើយសួរថាបើនិយាយរឿងតាមបែបពុទ្ធសាសនាសួរថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងងាប់ទៅយកទៅអត់រួចទេវាសល់ឲ្យគេអាចមានរឿងគេឆ្លោះគ្នាសារទ្រព្យសម្បត្តិទៀតហ្នឹងក៏ថាបានបាទអាហ្នឹងជារឿងមួយអញ្ចឹងសម្រាប់សង្គមខ្មែរខ្ញុំជឿថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកឲ្យតម្លៃទៅលើការងាររបស់លោកអុកវ៉ាន់ដេក៏ជារឿងសមគួរសមមែនតើដោយសារអីឥឡូវដោយគ្រូលើកឡើងគ្រូតាមដានព័ត៌មានមកអញ្ចឹងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកលើកមកអញ្ចឹងគាត់សុំដីសហគមន៍យកមកប្រើប្រាស់ជាផលប្រយោជន៍រួមមែនទេគាត់សុំខ្ចីពីដើមណាប្រើប្រាស់ជាផលប្រយោជន៍រួមហើយកន្លែងហ្នឹងដីសហគមន៍ជាដីដែលមានការគ្រប់គ្រងជាផ្នែកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋទេបាទហើយការបម្រើផលប្រយោជន៍របស់គាត់ក៏ដើម្បីសហគមន៍រួមគ្នានៅក្នុងតំបន់ដែរពិសេសជាងគេគឺជួយក្មេងៗបើកសាលាគាត់រកជំនួយតាមរយៈអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗដែលគេបរិច្ចាគមែនទេអ្នកមានធនធានខ្លះដែលគេទៅបរិច្ចាគអីដែលគេស្រឡាញ់រាប់អានគាត់ចឹងទៅហើយគាត់បើកបរិញ្ញាក្មេងៗដូចអត់យកលុយពីក្មេងៗទេអត់ទេអាហ្នឹងជាការរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍របស់គាត់យ៉ាងគួរកោតសរសើរបើសិនបើយើងនិយាយដូច
ដោយលើកឡើងអញ្ចឹងថាបើសិនបើយើងនិយាយពីរឿងទ្រព្យសម្បត្តិគាត់មានឡានទំនើបគាត់មានវីឡាគាត់មានការស្លៀកពាក់ហូបចុកហឺហាសប្បាយខ្លួនគាត់ទេអត់ទេមែនទេយើងឃើញគាត់រស់នៅសាមញ្ញជិះឡានកាចាស់មួយហើយនឹងអ្វីដែលគាត់ចង់បានផុតគឺគាត់ចង់បានទៅសភៅឯងខ្ញុំឃើញការចាប់អារម្មណ៍របស់គាត់តាំងពីណាពីណីមកគឺគាត់ចង់បានផុតគឺសភៅយកទៅដាក់តាំងនៅបណ្ណាល័យឲ្យក្មេងៗសិក្សាហើយនឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលប្រយោជន៍អប់រំហើយយើងនិយាយថាទ្រព្យសម្បត្តិគាត់អត់មានទេគាត់ក្រទ្រព្យសម្បត្តិក៏ប៉ុន្តែខាងក្នុងរបស់គាត់ចិត្តរបស់គាត់មានហ្នឹងហើយគាត់មានចិត្តចូលរួមអភិវឌ្ឍសហគមន៍សង្គមរបស់គាត់តាមអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានហើយសួរថាអ្នកណាដែលលះបង់ឱកាសរបស់ខ្លួនឯងហើយទៅធ្វើការងារដែលអត់មានបានជាទ្រព្យសម្បត្តិមកសម្បូរមនុស្សធ្វើការអញ្ចឹងហ៎មិនសូវមានទេយូរមានមួយទេមនុស្សធ្វើការអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមនុស្សគាត់លះបង់ឱកាសតាមពិតល្បីឈ្មោះប្រហែលគាត់ណាប៉ះសិនបើឱកាសចេញទៅរលុយតាមប្រភពណាផ្សេងក៏រកបានមែនទេខ្ញុំជឿថាគាត់រកបានពួកគេឈ្មោះរបស់គាត់ខ្ញុំជឿថាខ្ញុំស្គាល់ឈ្មោះរបស់គាត់តាមរយៈសកម្មភាពដែលគាត់បង្ហាញអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងសង្គមខ្មែរក៏ស្គាល់គាត់ដែរប៉ះសិនបើគាត់ចេញទៅរកស៊ីផ្នែកណាមួយបាទខ្ញុំជឿថាមនុស្សក៏គ្រប់គ្រងចូលរួមរកស៊ីជាមួយគាត់ច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែហេតុអីគាត់មិនទៅបាទគាត់សុកចិត្តខ្មែរយើងថាអីខំស្មៅនៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីតែអភិវឌ្ឍកន្លែងហ្នឹងនឹងមានប្រពន្ធមានកូនអត់ផងទេលោកអុកវ៉ាន់ដេហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគឺជារឿងដែលគួរសរសើរបើយើងនិយាយថាប្រសិទ្ធនាមគាត់ថាជាសេដ្ឋីអត់មានទ្រព្យខ្ញុំថាត្រូវគាត់សេដ្ឋីគាត់អ្នកមានបាទព្រោះសណ្ដានចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានចិត្តជួយក្មេងៗជួយតពាំងស្នងស័យរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងពិតមែនបាទហ្នឹងហើយនៅលោកគ្រូចង់ឲ្យលោកគ្រូបន្ថែមតិចទៅដល់ថានៅហ្នឹងមានសាលារៀនហើយទៅហេតុអីបានលោកវ៉ាន់ដេហ្នឹងទៅបន្ថែមសាលារៀនមួយទៀតនៅក្នុងហ្នឹងគ្រូអាចជួយបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងគ្រូសាលារៀនធម្មតាសាលារៀនរបស់រដ្ឋបានប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍហើយនឹងបង្កើតសាលារៀនគ្រប់ភូមិហើយសម្រាប់បឋមសិក្សាហើយអនុវិទ្យាល័យគឺមានគ្រប់ឃុំខ្លះមានដល់ទៅ2ផងបាទអានឹងជាការពិតតំបន់ដាច់ស្រយាលយ៉ាងណាក៏មានសាលាអាចថាមាននៅខ្វះខាតកន្លែងឆ្ងាយមែនទែនមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាលោកវ៉ាន់ដេចាំបាច់ទៅធ្វើអញ្ចឹងថែមបាទអានេះវាជាការចូលរួមចំណែកបាទព្រោះធម្មតាសាលារៀនគាត់មានម៉ោងបង្រៀនតាមម៉ោងរដ្ឋដាក់មកបាទហើយការបង្រៀនហ្នឹងអាចថាអត់មានជំនាញខ្លះបាទជំនាញដូចជាភាសាសម្រាប់បឋមសិក្សាក៏អត់មានជំនាញភាសាអង់គ្លេសទេបើមានក៏តិចតួចព្រោះខ្ញុំមើលឲ្យការវិភាគម៉ោងសិក្សារបស់សាលារដ្ឋណាសម្រាប់ភាសាអង់គ្លេសគឺមានតិចម៉ោងមែនទេធ្វើត្បិតថារដ្ឋបានរៀបចំសៀវភៅភាសាអង់គ្លេសចាប់ពីថ្នាក់ទី4ឲ្យក្មេងៗរៀនពិតមែនក៏ប៉ុន្តែម៉ោងមានតិចទោះបីជាសៀវភៅល្អប៉ុណ្ណាគ្រូបកែប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលរៀនបានតិចក៏អត់សូវចេះដែរអញ្ចឹងបើសិនបើគាត់អាចបើកបង្រៀនភាសានឹងបន្ថែមបានឲ្យក្មេងទៅរៀនអានឹងវាចំណេញមិនឲ្យក្មេងអាចចេះភាសាអង់គ្លេសមួយហើយនៅមានជំនាញផ្សេងទៀតដូចជាជំនាញបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័របើសិនបើគាត់មាននៅក្នុងហ្នឹងគឺកាន់តែល្អប្រសើរបាទដើម្បីជំរុញឲ្យក្មេងរៀនប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាពីក្មេងទៅព្រោះរដ្ឋយើងអត់ទាន់មានគោលការណ៍ដែលរៀបចំឲ្យក្មេងៗនៅសាលាចំណេះដឹងទូទៅនឹងរៀនជំនាញបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រអីហ្នឹងទេអត់ទាន់មានទេណាបាទអញ្ចឹងបើគាត់មានបន្ថែមល្អហើយមួយទៀតការបើកបណ្ណាល័យអារឿងបណ្ណាល័យតាមពិតទៅគឺបើកកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អមានសៀវភៅនៅក្នុងបណ្ណាល័យកាន់តែច្រើនកាន់ល្អយ៉ាងណាក៏តាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍មនុស្សទៅអានបានខ្លះដែរបាទខ្ញុំជឿថាការបើកបណ្ណាល័យមិនមែនមានតែកូនក្មេងទៅអានទេមនុស្សធំក៏ទៅអានដែរសូម្បីខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំទៅអានសៀវភៅកូនក្មេងដែរតែជួបបណ្ណាល័យកន្លែងណាជាបណ្ណាល័យក្មេងៗហើយមានសៀវភៅជួនកាលអានសៀវភៅក្មេងៗព្រោះយើងមិនមែនចេះអស់ណារឿងខ្លះគេតែងសម្រាប់ក្មេងតែរឿងទៅបង្កើតសម័យក្រោយនេះយើងអត់ដែរដឹងពីមុនទេអញ្ចឹងយើងទៅរៀនសៀវភៅកូនក្មេងយើងអាចរៀនបានអញ្ចឹងការបង្កើតបណ្ណាល័យការបង្កើតសាលារៀនបន្ថែមនិយាយទៅសាលារៀនបង្កើតកាន់តែច្រើនក៏វាអត់ខាតដែរបាទសំខាន់បំផុតបើសិនបើក្មេងទៅរៀនឲ្យមានការរីកចម្រើនឪពុកម្ដាយឲ្យទៅរៀនហ្នឹងចំណេញធ្វើម៉េចកុំឲ្យតែប៉ះពាល់ម៉ោងរដ្ឋទៅបានបាទជាទូទៅរដ្ឋយើងគេបរៀនថាអ្នកនឹងរៀនព្រឹកថ្ងៃឡើងតនេបាទអ្នកនឹងរៀនថ្ងៃព្រឹកឡើងតនេអញ្ចឹងអាចសិស្សហ្នឹងហើយគេគាត់
មកដល់រៀនក៏ទៅសាលាដូងមកដល់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយពួកក្មេងបឋមសិក្សារៀនតែមួយកណាត់ថ្ងៃទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងចំណេញបាទហើយក៏អាចថាល្អដែរបើសិនបើនៅកន្លែងហ្នឹងអត់សូវសម្បូរគ្រូអត់សូវសម្បូរអីហើយជួនកាលគ្រូគាត់រត់បរៀន2ពេលអីអញ្ចឹងណាបាទនិយាយទៅក៏អត់មានពេលបរៀនគួរបន្ថែមដល់ក្មេងៗទេអញ្ចឹងក្មេងៗមានឱកាសទៅសាលាហ្នឹងផ្សេងមួយទៀតអាហ្នឹងគាត់ថាបើសិនបង្កើតបានមកហើយបើក្មេងទៅបរៀនអត់អស់លុយផងវាមិនជួយសហគមន៍ខ្លាំងមែនតើបាទហ្នឹងគ្រូគាត់ទទួលថវិកាឧបត្ថម្ភពីណាផ្សេងអញ្ចឹងទៅដោយសារលោកបានដេគាត់រកជំនួយរកអីមកឧបត្ថម្ភអញ្ចឹងទៅតាមដឹងគាត់ថាគាត់ឧបត្ថម្ភគ្រូដែលជួលមកហ្នឹងម្នាក់$300មួយខែ$300គ្រូ3នាក់អញ្ចឹងគ្រូ3នាក់ហើយធ្វើផ្ទះឲ្យនៅក្នុងភ្នំហ្នឹងទៅបានហើយដល់ពេលមានព័ត៌មានថាត្រូវឲ្យរើហ្នឹងវាចំផ្ទះគ្រូស្នាក់នៅឲ្យរើចាញ់ណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏តែរើទៅក៏អត់មានអីនៅទេមិនមែនចំសាលាទេណាចំសាលាទេមុនដំបូងថារើទាំងសាលាក្រោយមកផ្ទុះខ្លាំងទៅថាសុំរើផ្ទះគ្រូចាញ់ឯងដោយសារវាប៉ះចំតំបន់ប្រតិបត្តិសឹករងទាហានយោធាយើងនៅខាងកំពង់ស្ពឺអញ្ចឹងមានការផ្ទុះខ្លាំងវែកញែកខ្លាំងមែនទែនដែលលោកស្ថាបនិកវ៉ាន់ដេណាគាត់មានការផលបំផុសថាបើរើសាលាខ្ញុំទៅរើផ្ទះគ្រូខ្ញុំទៅតែខ្ញុំទៅនៅឯណាហើយមែនទែនទៅដែលខ្ញុំបានសិក្សាដឹងមកថាមែនទែនលោកវ៉ាន់ដេហ្នឹងមិនមែនផ្ទះនៅហ្នឹងទេបានគាត់ថ្ងៃមួយហ្នឹងគាត់ជិះម៉ូតូហ្នឹងមកលេងនៅលើភ្នំគិរីរម្យហ្នឹងបានក៏មកដល់គាត់ឃើញក្មេងនៅលើភ្នំហ្នឹងបានអត់មានអីថារៀនបន្ថែមណារៀនបានទៅសាលាមកវិញក៏អត់អីធ្វើទៅអញ្ចឹងគាត់មានគំនិតមួយថាគាត់ចង់បង្កើតសាលាមួយសម្រាប់ក្មេងៗនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងបន្ទាប់ពីរដ្ឋនឹងឈប់មកចូលមកកន្លែងគាត់អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងអ្វីដែលយើងសិក្សាមកឃើញថាគាត់បានគាត់ទៅគិរីរម្យទៅលេងទៅវាឃើញស្ថានភាពមានការខ្វះខាតផ្នែកអប់រំគាត់បន្ថែមសាលាបាទហ្នឹងហើយអាហ្នឹងជាចំណុចល្អតាមពិតទៅបើសិនបើមានយុវជនដែលមានឆន្ទៈដូចគាត់ច្រើនណាទៅបង្កើតជាសាលាបង្រៀនក្មេងៗនៅកន្លែងផ្សេងដែលជាតំបន់ដាច់ស្រយាលអញ្ចឹងកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អបើមានដូចគាត់អញ្ចឹងកាន់តែល្អហ្នឹងបាទហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាទៅក៏ត្រូវតែសហការជាមួយមូលដ្ឋានឃុំភូមិអាជ្ញាធរធម្មតាទេរឿងដីដែលគាត់សង់ផ្ទះឬក៏សង់សាលាអីហ្នឹងបើសិនបើវាប៉ះពាល់អាជ្ញាធរគេជួយសម្របសម្រួលព្រោះបើសិនបើវាជាផលប្រយោជន៍រួមបាទព្រោះខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលគាត់ទៅធ្វើសាលាធ្វើផ្ទះក៏គាត់មិនមែនអត់តាក់ទងអាជ្ញាធរដែរមែនទេអាជ្ញាធរប្រកាសจะឲ្យទៅធ្វើតំណងហើយបានគាត់ធ្វើបានបើនិយាយរឿងតាមច្បាប់ភូមិបាលច្បាប់អីហ្នឹងការសាងសង់វាត្រូវមានការអនុញ្ញាតបើអត់មានការអនុញ្ញាតក៏មិនអាចសាងសង់បានដែរតាមពិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនសូវយល់ដឹងពីរឿងច្បាប់អីប្រហែលទេជួនកាលអាងតែដីខ្លួនឯងធ្វើផ្ទះហ្នឹងមិនទៅសុំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរផងតែធៀបពិតជាស្ដែងធ្វើលបងធ្វើផ្ទះអីទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវមានប្លង់ត្រូវមានអីដាក់ទៅអាជ្ញាធរបាទសួរយកដីឲ្យគេដឹងឲ្យគេឮថាមានផ្ទះប្រវែងប្រមាណទំហំប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងដីនឹងធ្វើលបងយ៉ាងម៉េចមានការវាស់វែងត្រឹមត្រូវហើយឬនៅអាហ្នឹងដើម្បីបញ្ជៀសបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាប្រជាជនយើងអត់ទាន់មានការយល់ដឹងកន្លែងហ្នឹងហើយជួនកាលធ្វើលបងក៏ឆ្លោះគ្នាដោយសាររឿងលបងហ្នឹងក៏មានដែរនៅក្នុងដោយសារប្រជាជនយើងខ្លះគាត់ធ្វើលបងគាត់ធ្វើធ្លាយដល់មាត់ខ្នល់ហើយបិទខ្នល់ទៅឈឹងអីចឹងក៏មានដែរអាព្រមប៉ះគ្នានេះបើសិនបើអត់យកមន្ត្រីសុយោដីទៅចុចម៉ាស៊ីនវាស់ទេក៏អាចប៉ះពាល់គ្នាដែរចុចម៉ាស៊ីនវាស់ហើយនឹងនៅតែឆ្លោះគ្នាទៀតហ្នឹងហើយបាទនៅពេលម៉ាស៊ីនមកស្ងាត់ឈឹងម៉ាស៊ីនទៅផុតមកខាងដែលគេវាស់ធ្វើហ្នឹងត្រូវមកខាងទៀតមកឡូឡាស្ដីចេះមិនហ៊ានមករុះរើរបស់គេទេក៏ប៉ុន្តែមកជេរបតិចឬក៏ប្រមាថកាត់ទៀនអីផ្សេងចឹងណាគាត់ថាចូលរបស់គាត់ចូលអីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអាពេលដែលគេយកម៉ាស៊ីនមកចុចគាត់អត់ហ៊ាននិយាយទេបាទហ្នឹងហើយធៀបពិតជាស្ដែងបងប្អូនតាមពិតទៅកុំធ្វើចរិតថៃពេកនៅគ្រូខ្ញុំលោកលើកឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំចាំអារម្មណ៍ថងឃើញក្រុងបាត់ដំបងយើងណាបាទត្រូវឲ្យរុះរើផ្ទះដែលតយ៉ាក់មកដល់មាត់ខ្នល់ពេលអាជ្ញាធរអាបាក្រុងឲ្យរុះរើគាត់ថាអត់ទេប្លង់គាត់នៅធ្វើមិនដឹងបាទអាបាក្រុងថាអត់ទេបងអ្នកឯងមិនជឿខ្ញុំហៅអាញាសូនយកដៃមកចុចប្លង់ម្ដងទៀតឡើយហ្នឹងព្រោះគេបានមុននឹងរើខាងខ្ញុំបានសិក្សាឲ្យថាប្លង់អ្នកឯងធ្វើនេះទេតែគាត់មុនមករើគាត់បានស្រាវជ្រាវភូមិសាស្ត្រហ្នឹងសិនបានកុំឲ្យរើទៅវាប៉ះពាល់ណាអញ្ចឹងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងឆ្លុះហ្មងទៅគ្នាពេញហ្នឹងឲ្យរមបានចេញមួយបាទអញ្ចឹងមែនទេច្បាប់ហ្នឹងឃើញថានៅក្នុងខ្ញុំបានសិក្សាផ្នែកច្បាប់ហ្នឹងគឺថាការអនុវត្តធ្វើផ្ទះទៅជូននឹងមកអាជ្ញាធរឃើញថានៅតាមក្រុងគេចាប់ដាក់អនុវត្តហើយនៅតាមជនបទអត់ទាន់មានការផ្សព្វផ្សាយទេអញ្ចឹងគឺក្នុងតាម
នៅទីក្រុងរបស់យើងចាប់ដើមហើយអញ្ចឹងណាបាទអនុវត្តផ្សព្វផ្សាយឲ្យនៅតាមជនបទអត់ទាន់មានបាទអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងតើតើរឿងផ្ទះគ្រូរបស់លោកអុកវ៉ាន់ដេខ្ញុំគិតថាការដែលគាត់សាងសង់ខ្ញុំជឿថាទោះបីមិនមានការវាស់វែងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនអាជ្ញាធរនៅតំបន់ហ្នឹងអត់ដឹងឮទេបាទក៏ប៉ុន្តែនៅពេលក្រោយស្ថានដីនឹងប៉ះពាល់ក៏អាជ្ញាធរទៅថ្នាក់លើគាត់សម្របសម្រួលអញ្ចឹងល្អបើថ្នាក់លើគាត់ថាមិនឲ្យរុះរើទេមានដីកន្លែងណាដូរឲ្យទៅខាងសឹករងអីក៏អាហ្នឹងជារឿងរបស់រដ្ឋណាព្រោះគាត់មានកន្លែងដោះដូរឲ្យអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគឺបើសិនជាកន្លែងហ្នឹងវាប៉ះពាល់តំបន់ប្រតិបត្តិការយោធារបស់យើងគួរតែរកចេញឲ្យរកកន្លែងផ្សេងដាក់ឲ្យគាត់បាទបើសិននឹងចំឲ្យយើងមិនរើនៅចំកន្លែងទេវាពិបាកអាចពេលយើងប្រតិបត្តិការណាមួយអាចវាមានផលប៉ះពាល់ផ្នែកយោធារបស់យើងគួរតែរើបើសិនអត់ប៉ះពាល់ទេនៅនឹងទៅប៉ុន្តែបើរើគាត់ទៅរកកន្លែងបាទដាក់មកអត់អីទេអាហ្នឹងខ្ញុំជឿថារឿងនៅពេលដែលឮទៅដល់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់ប្រកាសជារៀបចំសម្របសម្រួលហើយហើយអាចនិយាយថាការងាររបស់លោកអុកវ៉ាន់ដេជោគជ័យហើយគាត់ឈ្នះរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយនៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ចុះទៅមើលស្ថានភាពផ្ទាល់នៅកន្លែងបាទហើយនឹងជួយសម្រួលដល់ស្ថានភាពផ្សេងបាទអាហ្នឹងគឺជារឿងជោគជ័យធំរបស់គាត់ជោគជ័យដោយសារទី1រដ្ឋាភិបាលបានទទួលស្គាល់សាលាហ្នឹងហើយព្រឹកមិញរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាចាប់ពីខែកញ្ញាទៅគឺរដ្ឋាភិបាលជួយលុយខ្លួនឯងផ្ទាល់ក្នុងមួយខែ5លានបាទសម្រាប់គាត់ជួយលុយគាត់ផ្ទាល់ក៏លុយ5លានក៏មួយតោនជារៀងរាល់ខែរហូតមិនលុយរដ្ឋាភិបាលទេលុយរបស់សម្ដេចផ្ទាល់សម្ដេចក៏ប្រកាសជាទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្ញុំនឹងភាយកខ្ញុំបានឧបត្ថម្ភបាទអានេះជាការឧបត្ថម្ភផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់រួចប្រាក់ខែគ្រូ3នាក់5លានណាបាទហ្នឹងហើយនៅខ្វះតែសភៅអីជាដើមបាទហើយសម្ដេចថាគាត់ព្យាយាមចង់ជួបបងវ៉ាន់ដេនឹងយូរប៉ុន្តែវាចេះតែខ្វៀងហើយគាត់ឡើងចុះទៅនេះចុះទៅនោះឥឡូវគាត់បានជួបទេបានជួបហើយឃើញមានការថតរូបអីជាមួយបាទនេះហីចឹងក៏បានដាក់ខ្វះខាតអង្គដាក់អង្គឲ្យមួយខែមួយតោនតែពិតមួយតោនហ្នឹងគាត់ត្រូវចែកម្លែកជាមួយសិស្សមួយអីហ្នឹងឯងប្រចាំថ្ងៃគាត់អាចឧបត្ថម្ភជាអាហារសិស្សក៏បានកាន់តែល្អប្រសើររបស់គាត់បាទគ្រូមែនទេទៅបើយើងសិក្សាមើលទៅនៅក្នុងក្មេងៗដែលរស់នៅលើក្នុងសហគមន៍ភ្នំហ្នឹងតាមពិតមិនមែនជាអ្នកមានទេមើលជានិស្សិតអ្នកក្រមដាច់ស្រយាលជនបទបើសិនអ្នកមានបែបមិនទៅនៅទេនៅលើភ្នំមានតែរស់នៅចឹងទេអត់ចង់នៅទេតាមពិតនៅគិរីរម្យគឺធ្លាប់ចាំមានក្មេងម្នាក់លក់ផ្កាល្បីឈ្មោះម្ដងពីមុនណាបាទហ្នឹងក៏ធ្លាប់មានតាមពិតទៅយើងឃើញយើងយករឿងពីក្មេងម្នាក់ដែលលក់ផ្កាဆိုមិនបានតូចប៉ុណ្ណឹងមកលក់ផ្កាជួយរកលុយម៉ែឪសាជីវភាពឃើញទេបាទហើយរហូតដល់សម្ដេចដែលចូលលោកជួយលោកអីពីមុនល្បីឈ្មោះក្មេងម្នាក់តាមពិតយើងដឹងស្ថានភាពតាមជនបទវាមិនមែនមានបានអីទេហើយប៉ះសិនបើមានអ្នកដែលមានឆន្ទៈទៅជួយអញ្ចឹងបានហើយជួយបានអបអរសាទរគេទៅបាទដូចថាមិនងាយរួចគូណាបាទលើកតម្កើងគេទៅពេលថាយើងទៅលេចលឺមួយថាគាត់លះបង់ដើម្បីសហគមន៍យើងបដោះបាទយុវជនយើងហើយបដោះបដាហ្នឹងចេញមកគឺកូនខ្មែរទាំងអស់ដើម្បីជួយជាតិយើងបាទសង្គមយើងត្រូវការអ្នកមានបែបហ្នឹងច្រើនជាងអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិទៀតបាទជាការពិតបើសិនអត់មានលោកវ៉ាន់ដេទៅជួយជំរុញទឹកចិត្តយុវក្មេងៗនៅតំបន់ហ្នឹងទេបើគាត់ចេញពីសាលារដ្ឋមកអត់អីធ្វើទេអត់អីរៀនទេក៏យូរទៅអាជំរុញនៃការរៀនសូត្រហ្នឹងអត់មានឈប់រៀនទាំងអស់ហ្នឹងបាទវាអញ្ចឹងដែរចឹងគាត់នោះគាត់ចេះជំរុញឲ្យឃើញសាលាគាត់ដើរប្រមូលដបទឹកអីយកមកធ្វើជាងធ្វើអីគឺតើឃើញបាទធ្លាប់ឃើញបាទហ្នឹងហើយហើយឡានកញ្ចាស់មួយជីឆ្កាខូចតាមផ្លូវទៀតបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងមានអីបន្ថែមទេអត់មានទេគ្រូហ្នឹងបាទលោកគ្រូចាអារម្មណ៍ទៀតលើសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកថាអ្នកមានក៏មិនប្រកាសថាលះបង់បានដូចលោកវ៉ាន់ដេហ្នឹងតែហើយអ្នកក្រក៏មិនប្រកាសថាមានចិត្តលះបង់ដូចលោកវ៉ាន់ដេហ្នឹងដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់មានជាងអ្នកមានហើយមានជាងអ្នកក្រទៀតបើយើងគិតមើលទៅបាទហ្នឹងហើយបាទលោកគ្រូលើកថាសេដ្ឋីអត់លុយបានថាគាត់ឈ្មោះសេដ្ឋីមានចិត្តសប្បុរសណាជួយជួយប៉ុន្តែគាត់ថាលុយកាក់អត់មានហើយសម្ដេចលើកឡើងថាអ្នកមានក៏មិនប្រកាសថាមានចិត្តលះបង់ឲ្យដូចលោកវ៉ាន់ដេណាហើយអ្នកក្រក៏មិនប្រកាសថាមានចិត្តលះបង់ដែរអញ្ចឹងបើរដ្ឋាភិបាលស្នើសុំចង់ឲ្យចូលរួមជាមួយលោកវ៉ាន់ដេទាំងអស់គ្នាបាទទាំងនៅសហគមន៍ហ្នឹងទាំងនៅក្រៅសហគមន៍ហ្នឹងជួយជ្រោមចេញឧបត្ថម្ភឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកបោះទុនមុនហើយគឺ5លានក្នុងមួយខែនឹងកមួយតោនហើយអត់មានការរស់រើអីទាំងអស់ទុកឲ្យក្មេងៗក្នុងតំបន់ហ្នឹងបានរៀនសូត្របន្ថែមព្រោះមិនមែនទេទៅការងារនេះគឺការងាររួមសម្រាប់យុវជនយើងណាគ្រូណាបាទបើរស់រើទៅវាស្ដាយបាទបើគាត់ខំកសាងបានដំណើរការប៉ុណ្ណឹងហើយគួរតែ
តួឱកាសគាត់ធ្វើទៅដើម្បីសហគមន៍យើង បាទ អញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឲ្យជូនពរឲ្យការងាររបស់លោកវណ្ណនឹងកាន់តែល្អប្រសើរហើយអនាគតបើសិនជាសាលានឹងរឹងមាំល្អប្រសើរអាចបញ្ចូលទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋការសិក្សាក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋកាន់តែល្អទៀត បាទ ដោយសាលាហ្វានៅបាត់ដំបងយើងមិនសាលាបើកឯកជនអញ្ចឹងដែរ បាទ ដល់ពេលការសិក្សារបស់នឹងកាលវិភាគការសិក្សានឹងល្អយូរទៅដាក់បញ្ចូលរដ្ឋបណ្ដោយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាសាលាដូននឹងអនុវត្តឲ្យល្អធ្វើរដ្ឋាភិបាលឃើញថាអនុវត្តតាមស្តង់ដាររបស់ក្រសួងអប់រំហើយអាចបញ្ចូលទៅក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋកាន់តែល្អភាសាប៉ុណ្ណាឥឡូវនេះយើង បាទ ចង់ឃើញអ្វីដែលគាត់អនុវត្តសិនតើអនុវត្តបានប៉ុណ្ណាជួយសហគមន៍បានប៉ុណ្ណាហើយរដ្ឋាភិបាលបោះទុនមុនហើយ បាទបាទ ហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាអង្គញាសុខខ្មែរយើងនឹងជួយបោះទុនថែមទៀត បាទ ដើម្បីជុំជ្រែងសាលាហ្នឹង បាទបាទ បាទអញ្ចឹងខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងគឺមានអីបន្ថែម មានអីទេគាត់ថាជាគំនិតចង់បានលោកវ៉ាន់ដេច្រើនពេញប្រទេសខ្មែរបាទ ចង់ឲ្យមានវ៉ាន់ដេហ្នឹងមកប្រទេសខ្មែរហ្នឹងមានកាន់តែច្រើនទៀត បាទរបៀបគាត់នឹងកាន់តែច្រើនហើយ បាទ ព្រោះយើងធ្វើអត់បានដូចគាត់បើធ្វើបានដូចគាត់ក៏ប្រកាសជាធ្វើដែរបាទ ហើយបើឲ្យខ្ញុំទៅលះបង់ខ្លួនឯងទៅនៅលើភ្នំក៏ខ្ញុំត បាទ មួយដែរ យើងធ្វើអត់បានដូចគាត់ ធ្វើ ចឹង អត់បានដូចគាត់ សារគាត់បាទ អញ្ចឹងសូមឲ្យមានវ៉ាន់ដេហ្នឹងក្នុងស្រុកខ្មែរកាន់តែច្រើនឡើង បាទបាទ ដើម្បីជួយសហគមន៍យើង ចឹងអរគុណបងប្អូន បាទ ដែលចំណា ចឹ យ ង ពេលតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាការពិភាក្សារបស់យើងខន្តីជាស្រ័យគេលោការពិភាក្សានឹងមានលើសលាស់ដោយពាក្យពេចន៍កន្លែងណាមួយអរគុណបងប្អូនគោរពលាតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតបាទ